الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله زاري ليلة أدس رسالة نجمرا لن رسالة يوم طلاب العلم جروب لي شير تدرقون إيه رسالة أحاديث إصلاح القلوب إلى أحاديث إصلاح القلوب للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر يرأس يميورو لبن بماستكاكل بماكنات لي يمياجزو يهونو أحاديثو تشنو شيخو حفظه الله تعالى بزيه كتاب مقدم علي اللهن بما مسكن እና በማወደስ እንደዚሁም صلاتና ሰላም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በማውረድ ይጀምራል። الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين فان اولى ما صرفت فيه الهمم والعزائم اصلاح القلوب وعلاجها የሰው ልጅ ሐሳቡን ጭንቀቱንና ቁርጠኝነቱን ሊያውልባቸው ሊጠቀምባቸው ከሚገቡት ነገሮች መካከል ልብን ማበጀት፣ ልብን ማስተካከል እንዲሁም ልብን ከተለያዩ ኢማንን ከሚጎዱ በሽታዎች ማከም وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها ሊለፋለት የሚገባው ልብን በተመለከተ የልብን ጤንነት መጠበቅ ኢማንን በልብ ውስጥ ያለን ኢማን ከሚጎዱ ነገሮች ማለት ነው። በሽታዎችን በልብ ላይ ሊመጡ የሚችሉ በሽታዎችን መከላከል ልብን ሊያበላሹ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ በጠቅላላ መከላከል ነው። وهو المقصود بالقصد الأول የመጀመሪያው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው እሱ ነው የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። لعظم خطرها وشدة تأثيرها على الأبدان صلاحا أو فسادا ምክንያቱም የሰው ልጅ ልብ አካላቶች ለመስተካከልም ሆነ ለመበላሸት ዋናው ተጽዕኖ አድራጊው ልብ ስለሆነ ነው። ለዚህ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وإن في الجسد مضغة بسولج أكلات وسط أنديت قرج سجا اللجال إذا صلحت ياتشي سجا كتستكاكلج صلح الجسد كله يسولج أكلات بمولو يستكاكلال معنى بزالي كلفا سويو صالح هنا المالت ነው وإذا فسدت فسد الجسد كله ያቺ ልብ ከተበላሸች የሰው ልጅ አካላት በሙሉ ይበላሻል። እጁ፣ እግሩ፣ ጆሮው፣ አይኑ ሁሉ ነገሩ የተበላሸ ይሆናል። قال الحسن البصري رحمه الله لرجل حسن البصري رحمه الله ለአንድ ሰው ምን አሉ? ዳዊ قلبك لبهن أكمل فإن حاجة الله إلى العباد صلاح القلوب صلاح قلوبهم الله سبحانه وتعالى كبارياوچو የሚፈልገው የልብ መስተካከልን ነው። ልባቸውን ማስተካከልን ነው። አይ إن مراده منهم أي إن مراده منهم إصلاح القلوب التي بصلاحها يصلح البدن وبفسادها يفسد مالتم يتفلقبت من دنو إصلاح القلوب لبن ما استكاكلنا
ልብ በመስተካከሉ ምክንያት የሰው ልጅ አካላት ይስተካከላል። ልብ ሲበላሽ የሰው ልጅ አካላትም ይበላሻል። ይህን ሪሳላ በተመለከተ ምን ይላሉ? وهذه سلسلة نافعة في إصلاح القلوب። ይህ ተከታታይ የሆነ ጠቃሚ መልእክት ነው ልብን ለማስተካከል ለማሳመር ማለት ነው። قدمتها في حلقات يومية عبر قناة السنة النبوية بميلو السنة النبوية بميلو شانل لي يتلالف نو. أرجو الله أن يعظم بها النفع والبركة وأن يجعلها معونة لنا أجمعين على صلاح قلوبنا، فهي طوع تدبيره سبحانه وهو وليها ومولاها لا شريك له. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ያው እንደምታዩት ሪሳላው አንደኛ ቁጥር አስቀምጦ القلب هو الأصل ይላል። القلب هو الأصل። ልብ ዋናው መሰረቱ እሱ ነው። ልብ ዋናው መሰረቱ እሱ ነው። ኢንሻአላህ ይሄን በطلاب العلم ሼር ተደርጓል። ከዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. هي مجمرة حديثنا بزير السر مالته كنعمان بن بشير رضي الله عنه يتزجب حديثه. ይህ ሐዲስ በዲን ውስጥ ዋና ከሚባሉ መሰረታዊ የዲንን ስርዓት ወይም የዲንን መሰረታዊ ህግጋቶች መሰረት ከሚጥሉ አሐዲሶች መካከል አንዱ ነው ተብሎ ይቆጠራል። ኑዕማን ብን በሺር ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል? ሰሚዕቱ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁል የአላህ መልእክተኛ ሲሉ ሰማኋቸውኛል። ወአህዋ النعمان بإصبعيه إلى أذنيه بمعنى نعمان بن بشير إن حديث كنبي صلى الله عليه وسلم مسمات لا أصنوت لمستتنا لما رقاقت بولدت تطاطوچو جورون ينكا كنبي صلى الله عليه وسلم سمچالهن بجوري እያለ ነው የሚናገረው ማለት ነው። وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ማለት በሁለቱ ጣቶቹ ወደ ሁለቱ ጆሮዎቹ እየጠቆመ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉ ሰምቻቸዋለሁኛል። إن الحلال بين حلال ግልጽ ነው። حلال ግልጽ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حلال ያደረገው ነገር ለማንንም የሚያደናግር አይደለም ማለት ነው። وإن الحرام بين حرامም እንደዚሁ ግልጽ ነው። بمعنى الله سبحانه وتعالى حلال ያደረጋቸው ነገሮች ይታወቃሉ፣ حرام ያደረጋቸው ነገሮችም ይታወቃሉ። አንዳንድ ጊዜ በዝርዝር አንዳንድ ጊዜ በጥቅል ትላንትም እንዳነሳ ነው ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى በዝርዝር ይሄ حلال ነው ለእናንተ ብሎ የሚናገረው ነገር አለ ቁርአን ውስጥ። እንደዚሁም በጥቅሉ የሚያስቀምጠው አለ ማለት ነው። በዝርዝር ያስቀመጣቸው በጣም ውስን ናቸው። በጥቅሉ ግን የተቀመጡት حلال የሆኑ ነገሮች ቁጥር ስፍር የላቸውም ማለት ነው። ዋናውና ቀላሉ መስፈርት ምንድነው? يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث طيبات መልካም የሆኑ ነገሮችን ሁሉ حلال ያደርግላቸዋል። خبائث የሆኑ ቆሻሻ ነገሮችን መጥፎ ነገሮችን حرام ያደርጋል። ይሄ ጥቅል የሆነ መስፈርት ነው። በማዕና አንድ ሰው حرامነቱን ከሚያውቅባቸው መንገዶች መካከል ያ ነገር መጥፎ መሆኑ ጤንነትን የሚጎዳ አይምሮን የሚጎዳ አካላትን የሚጎዳ ገንዘብን የሚያባክን
እንደዚሁም ደግሞ የሰውን ተፈጥሯዊ ሁነት የሚቀይር የሆነ ነገር በጠቅላላ ሐራም ነው፣ ቆሻሻ የሆነ ነገር። እንደዚሁም ጠይባት የሆነ ነገር ለሰውነት የሚጠቅም ለጤንነት የሚጠቅም የመሳሰሉ ዝርዝር ሁኔታዎችን ያካተተ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሐላል የሆነ ነገር ግልጽ ነው፣ ሐራም የሆነም ነገር እንደዚሁ ግልጽ ነው። ወበይነሁማ እሙሩን ሙሽተቢሃት፣ በሐራም እና በሐላል መካከል ግን አወዛጋቢ የሆኑ ነገሮች አሉ። የሆነ ነገራቸውን ስታይ ሐላል ይመስሉሃል፣ በሌላ ሳይድ ስታያቸው ደግሞ ሐራም ያወዛግባሉ ማለት ነው። ላ ያዕለሙሁነ ከሲሩ ሚነናስ፣ አብዛኛው ሰው ደግሞ እነዚህ ነገሮች አያውቃቸውም። ስለዚህ ጥቅል መመሪያ ለእንደዚህ አይነቱ ምንድን ነው? ሐራም ይሁን ሐላል ይሁን ሁል ጊዜ የሚያደናግረው ሰው ከሆነ እነዚህ ሙሽተቢሃት ናቸው። እዚህ ፈመን ኢተቃ አሽቡሃት ኢስተብረአ ሊዲኒሂ ወዕርዲሂ፣ ሽቡሃት ያለባቸው የሆኑ ነገሮች፣ ግልጽ ያልሆኑ የሚያምታቱ የሆኑ የማይገቡ የሆኑ አወዛጋቢ የሆኑ ነገሮች ከሆኑ እነዛን ነገሮች የተጠነቀቀ ሰው ኢስተብረአ ሊዲኒሂ ወዕርዲሂ፣ ለዲኑም ለክብሩም ጥራትን የፈለገ ሰው ነው ማለት ነው። ክብሩን ለመጠበቅ ዲኑን ለመጠበቅ የፈለገ ሰው ይሄ ነው አቋሙ ማለት ነው። ወመን ወቀዐ ፊ ሹቡሃት ወቀዐ ፊል ሐራም፣ ሹቡሃት አምታች የሆኑ እነዚህ ለሐራምም ለሐላልም የሚያምታቱ የሆኑ ነገሮች ላይ የወደቀ ሰው ሐራም ነገር ላይ እንደወደቀ ነው። ይህን በምሳሌ ሲያረጋግጡ ምን አሉ? ከራዒ የርዓ ሐውለ ልሒማ፣ ልክ እረኛ ከብቶችን የሚያግድ ሰው የተከለለ ድንበር አካባቢ ላይ እንደሚያግድ ሰው ከብቶቹን ሰፊ የሆነ ሜዳ እያለለት ከብቶቹን በዛ በአውላላ ሜዳ ላይ በሰፊ የሆነ ሜዳ ላይ እያገደ ግጦሻቸውን እንትን እንዲሉ ማድረግ እየቻለ የሰዎች ንብረት አለ፣ እህል ሊሆን ይችላል፣ ማሳ ሊሆን ይችላል፣ አጥረውታል። እዛ ጥግ አካባቢ ላይ ጥሩ ነገር ያለ እየመሰለው ወደዛ ጥግ አካባቢ ላይ ምን ያደርጋል? ከብቶቹን ያገዳል ማለት ነው። ይህ ሰው ምንድን ነው? ዩሽኩ አን የርተዐ ፊሂ፣ ምንም ጥርጥር የለውም እነዛን ሁሉ ከብቶች እያገደ እዛ ቦታ ላይ ከነዛ መካከል የተወሰኑትም ቢሆን ከዛ ከተከለከለው ድንበር የሰው ንብረት ላይ ግጦሽ መዋላቸው አይቀርም ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ሄደው መጋጣቸው መብላታቸው አይቀርም። ይሄ ያሰጋልና ማለት ነው። ስለዚህ አላ ወኢነ ሊኩል መሊክን ሒማ፣ አዋጅ አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወኢነ ሊኩል መሊክን ሒማ፣ ለእያንዳንዱ ንጉስ የራሱ የሆነ ድንበር አለው፣ ክልል አለው። እንደዚሁም የተከለከለ እንዳይታለፍ ወይም በዘመናችን ቋንቋ ቀይ መስመር አለው ማለት ነው። እያንዳንዱ ንጉስ የራሱ የሆነ ቀይ መስመር አለ። አላ ወኢነ ሒመላህ፣ የአላህ ቀይ መስመር የሚባሉት መሐሪሙሁ፣ እሱ ሐራም ያደረጋቸው ነገሮች ናቸው። አላ ወኢነ ፊል ጀሰዲ ሙድጋ፣ በሰው ልጅ አካላት ውስጥ ቁራጭ ስጋ አለች አሉ። ኢዛ ሰላሐት፣ ያቺ ስጋ ከተስተካከለች፣ ሰለሐ አልጀሰዱ ኩሉ፣ የሰው ልጅ አካላት ይስተካከላል። ወኢዛ ፈሰደት ፈሰደ አልጀሰዱ ኩሉ፣ ያቺ ስጋ ከተበላሸች አካላት ሁሉ ይበላሻል። ስለዚህ የዚህ የሰው ልጆች አካላት መስተካከልም ሆነ መበላሸት መሰረቱ ያቺ ስጋ ነች ማለት ነው። አላ ወሂየል ቀልብ፣ ስለዚህ ያቺ ምንድናት? ልብ ናት አሉ። ሙተፈቁን ዐለይህ። ሐዲሱን ኢማም አልቡኻሪ እንደ ኢማም ሙስሊም የዘገቡትና በሳሂህነቱ የገጠሙበት ነው። ምን አሉ ሙአሊፉ ሐፊዘሁ ላሁ ተዓላ? ዩዐዱ ሃዘል ሐዲሱ አስለን ዐዚመን ፊ ባቢ ኢስላሒል ቁሉብ፣ የሰው ልጅ ልቡን ለማስተካከል ከሚያግዙ አሐዲሶች መካከል ይህ ሐዲስ እንደ ዋና መነሻ የሚጠቀስ ነው። ወአነ ሰላሐ አልጀዋሪሕ ቢሰላሒሂ ወፈሳዱሃ ቢፈሳዲሂ፣ የሰው ልጅ አካላት የሚበላሸው ልቡ ሲበላሽ ነው። የሰው ልጅ ልብ ይፈልጋል፣ ያንን የሚያሳካው አካላት ነው። ወልቀልቡ የህዋ፣
የሰው ልጅ ልብ ይመኛል፣ ይፈልጋል፣ ያስባል። ይህን የሚያሳካው ወይ እጅ ነው ወይ እግር ነው ወይ አይን ነው ወይ የሆነ የሰውነት አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ሐራም ነገር ለመስራት ልብ ይፈልጋል። ያ ፍላጎቱ ከፍተኛ በሆነ ጊዜ አካላት ምንድነው ታዛዥ ነው ማለት ያንን ነገር ለመስራት። እዚህ አንድ ሰው ልቡን በማበጀትና በማስተካከል ላይ ተንቀሳቀሰ ማለት ልቡ ሲስተካከል እጁ፣ እግሩ፣ አይኑ ሁሉ አካላቱ እየተስተካከለ ይሄዳል ማለት ነው። ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን ይላሉ? ወፊል ጁምላ በጥቅሉ አልቀልቡ ሁወል አስል ልብ ዋናው መሰረቱ እሱ ነው። ከማ ቃለ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አልቀልቡ መሊኩል አዕዳእ ወልአዕዳኡ ጁኑዱሁ ልብ የአካላቶች ንጉስ ነው። አካላት ደግሞ የሰውነት አካላት ክፍሎች ደግሞ የዛ ንጉስ ሰራዊቶች ናቸው። ፈኢዛ ጣበ አልመሊኩ ጣበት ጁኑዱሁ ንጉሱ መልካምነት ካለው ሰራዊቱን መልካም ይሆናል። ወኢዛ ኸቡሰት ጁኑዱሁ ያ ንጉስ ከተበላሸ ሰራዊቱም ይበላሻል። وهذا كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه يا بنعمان بن بشير حديث بخاري ومسلم بقدمت حديث لين دالون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده ስለዚህ የልብ መስተካከል የልብ ማማርና መበጀት የአካላትን መበጀት የሚያግዝ ሲሆን ወይም የሚጠቁም ሲሆን እንደዚሁም የአካላት መበላሸት መልእክቱ ምንድነው? ልብ ተበላሽቷል ማለት ነው። فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه ስለዚህ በአካላት የሚሰራው ነገር ምንድነው? በግልጽ የታየው ነገር ነው። በውስጥ የተደበቀው ነገር አለ። ስለዚህ በውስጥ የተደበቀውን ነገር በግልጽ የሚያሳየው አካላት ነው ማለት ነው። وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب فإنه الأصل وإن وجب على غيره تبعا فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب ማንኛውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በባሪያዎቹ ላይ ዋጅብ ያደረገው ነገር ግዴታ ያደረገው ነገር መጀመሪያ ግዴታ የሚሆነው በልብ ላይ ነው። فإنه الأصل ምክንያቱም ዋናው አስሉ እሱ ነው። وإن وجب على غيره تبعا በሌላው ላይ ዋጅብ ሲሆን እጅ ላይ፣ አይን ላይ፣ አካላት ላይ ዋጅብ የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ከልብ ተከትለው ነው ማለት ነው። በልብ የታመነበት ነገር ነው በአካላት የሚሰራውና ማለት ነው። فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه عند باري الله سبحانه وتعالى عند ነገር ሲያዘው ሲከለክለው ይሄንን ነገር የሚያውቀው በልቡ ነው። መከልከሉን መታዘዙን የሚያውቀው ልቡ ነው። ልቡ ካወቀ በኋላ ነው ወደ አካላት የሚመጣው ማለት ነው። وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب አላህን መታዘዝ የአላህን ትዕዛዝ ተግባራዊ ማድረግ የሚፈለግበት ዋናው ልብ ነው። والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به ልክ እንደዚሁ ያ የታዘዘውን ነገር ከመስራት በፊት ያን የታዘዘውን ነገር በልብ ማወቅ ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። አንድ ሰው በልቡ ይሄ የታዘዘውን ነገር ካላወቀ የተከለከለውን ነገር ካላወቀ ሊተገብርም ሆነ ሊርቅ አይችልም። የመጀመሪያው መልእክት የሚደርሰው ለማን ነው? ወይ የሚመለከተው ልብን ነው ማለት ነው። ከሰላት ወዘካት ወስያም ለምሳሌ ሰላት፣ ዘካ፣ ጾምን ስንመለከት وإذا كان العبد قد عارض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أول بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر تأزازن بما ماوك الله يعززون النجر كما وك راسون يقل له هون سو وقصد الامتثال متاززن مالمن
የተገለለና የራቀ የሆነ ሰው ካነ አወል ማዕሲየት ሚን እንግዲህ የመጀመሪያው ማዕሲያ የሚጀምረው ከዛ ነው ማለት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰላትን አዘዘ። ሰላት መታዘዙን በልቡ ካላወቀ አካላቱ ሊሰራ አይችልም። ልቡ ሲያውቅ ነው፣ ልቡ ሲያምን ነው ማለት ነው። ልቡ ማወቁ ብቻ በቂ አይደለም። ልቡ ይሄንን የታዘዘውን ነገር መስራት አለብኝ ብሎ ማመን አለበት ማለት ነው። ልቡ የታዘዘውን ነገር መስራት አለብኝ ብሎ ካላመነ አካላት ሊንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እጅና እግሩ ካልተንቀሳቀሰ ወይም በአካላቱ ሰላትን ካልሰገደ የመጀመሪያው ችግር ያለው ምንድነው? ልቡ ላይ ነው ማለት ነው። ያ ልቡ ለዚህ ነገር ዝግጁነት የለው፣ ወይ ዋጅብነቱን አላመነበትም፣ ወይ ዋጅብነቱን አምኖበት ለመስራት ግን ፍላጎት የለው። ስለዚህ ነው አካላት የማይንቀሳቀሰው። ነገር ግን ልቡ አምኖበት ፍላጎቱ ካለው አካላት ለመስራት አይገድም ማለት ነው፣ አይቸገርም። እዚህ ሌሎቹም የሸሪዓ ህግጋቶች እነዚህ ናቸው። ለዚህ እምቢ የሚለው መጀመሪያ ልብ ነው፣ እሺ የሚለውም ታዛዥ የሚሆነው መጀመሪያ የሰው ልጅ ልቡ ነው ማለት ነው። ولهذا قال في حق الشقي ሸቂይን በተመለከተ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲናገር ምንድን ያለው? فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال في حق السعداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بغير موت በተለያዩ ቦታዎች ላይ ማለት فلا صدق ولا صلى የተባለውን ነገር እውነት ብሎ አላመነበትም፣ አልተቀበለም፣ እንዲሁም አልሰገደም። ነገር ግን ምን አደረገ? ከዘበ፣ አስተባበለ። መጀመሪያ ያ ነገር ውሸት እንደሆነ አመነበት፣ ወተወላ፣ ከዛ ራሱን አዞረ ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ነው ብሎ ሲቀበል ተግባር ይሰራል፣ ሲያስተባብል ያንን ይገለላል፣ ይርቃል ማለት ነው። እንደዚሁም በሱዓዳዎችን ሱዓዳዎች የጀነት ሰዎች ኸይረኞችን በተመለከተም አላህ ምን አለ? ኢነል ለዚነ አመኑ እነዚያ ያመኑ ሰዎች አሉ። ካመኑ በኋላስ ወዐሚሉ ሷሊሓት አምነው መልካምን ስራ የሚሰሩ አሉ። ፊ ገይሪ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይህንን አስቀምጧል። ስለዚህ ወልማእሙሩ ነውዓን እዚህ ሸሪዓ ውስጥ የታዘዙ ነገሮችን ስንመለከት ከሁለት አንድ ናቸው ማለት ነው። ነውዑን ሁወ ዐመሉን ዛሂሩን ዐለል ጀዋሪሕ አንደኛው አይነት ምንድነው? ግልጽ የሆነ የሚተገበር በአካላት ላይ ሲሰራ የሚታይ ነው። وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته እዚህ አካላት ላይ የሚታየው ነገር ዝም ብሎ ከሜዳ ላይ የመጣ ሳይሆን ልብ አምኖበት አውቆ አምኖበትና በፍላጎት የሚሆን ነው ማለት ነው። فالقلب هو الأصل فيه ልብ ነው ዋናው መሰረቱ ማለት كالوضوء والاغتسال وكأفعال الصلاة في القيام والركوع والسجود እነዚህ ሁሉ ማለት ውዱእ ማድረግ፣ ሰውነትን መታጠብ፣ ትጥበት፣ እንደዚሁም የሰላት ተግባራቶች መቆም፣ ሩኩዕ ማድረግ፣ ስጁድ ማድረግ፣ ወአፍዓል الحج ሐጅ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ውቁፍ አረፋ፣ ጠዋፍ ማድረግ وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها ምንም እንኳን እነዚህ ነገሮች አካላት እንቅስቃሴዎች ቢሆኑም በልብ በምላስ የሚነገሩ ቢሆኑም ልብ ግን ከነዚህ ተግባራቶች ውስጥ ዋናው እነዚህ ነገሮች ትኩረት የሚሰጠውና የሚከታተለው ልብ ነው። فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو بما يقوله ويقصده እዚህ የሰው ልጅ ልብ ይህን ነገር ማወቅ አለበት፣ ማመን አለበት። እንደዚሁም የሚሰራው ስራ የሚናገረው ነገር ምን እንደሆነ ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። ያንን ካላወቀ አካላት ሊሰራው አይችልም ማለት ነው። فتبين بهذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال እዚህ ከዚህ በመነሳት እያንዳንዱ ንግግርም ሆነ ተግባር ዋናው መሰረቱ ያለው ልብ ላይ ነው። የሚናገረውን ንግግር ሲናገር ልቡ አምኖበት፣ የሚሰራውን ነገርም ሲሰራ ልቡ አምኖበት፣ ተቃራኒውም እንደዚሁ ማለት ነው። ልቡ ሳያምንበት የሚርቀው ነገር የለም፣ የሚከለከለው ነገር የለም፣ እንደዚሁም የሚተገብረው ነገር የለም። فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة لا بد فيها من معرفة القلب وقصده እዚህ ማንኛውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው ነገር ሁሉ በጠቅላላ ልብ ሊያውቀው እንደዚሁም ለመስራት ፍላጎት ሊኖረው ይገባል። وكذلك ما أمر به من الأقوال لا بد فيها من معرفة القلب وقصده ልክ እንደዚሁ የታዘዙ ንግግሮችንም ለመናገር ልብ ሊያውቀው ከዛም ሊያምንበትና የመስራት ፍላጎት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ያ ካልሆነ የሰው ልጅ በዒባዳ ላይ ሊጸና በዒባዳ ላይ ሊጠነክር አይችልም። አምኖበት በማዕና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው ነው፣ አላህ የከለከለው ነው። በመስራቴ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማገኘው አጅር አለ፣
ወደ አላህ እቃረብበታለሁ ብሎ ራሱን ሲያሳምን ነው የሚሰራው ማለት ነው። የከለከለውን ነገር ሲርቅ እንደዚሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከልክሎታል። ይህን ነገር ብሰራው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊቀጣኝ ይችላል፣ አላህ ይቆጣብኛል፣ ከአላህ ያርቀኛል፣ ልቤን ያደርቅብኛል ብሎ አምኖ ነው ከዛ በኋላ የሚርቀው ማለት ነው። ይህን ካላወቀ አንድ ሰው የሚጠነቀቀውን ነገር ካላወቀ ሊጠነቀቅ አይችልም። የሚጠቅመውን ነገር ካላወቀም ያንን ነገር ሊያገኝ ሊፈልገው አይችልም ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ በንግግርም ደረጃ እነዚህ ናቸው። وبهذا أيضا يعلم أن القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له طابت الجوارح وصلحت ስለዚህም أو صلحت በዚህ መሰረት ምን እንረዳለን? የሰው ልጅ ልብ በኢማን ከተገነባ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ በመውደድ ላይ ከተገነባ አላህን በማክበርና በማላቅ ላይ አላህን በመፍራት ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተስፋ በማድረግ ላይ እንደዚሁም በአላህ ተወኩል በማድረግ መመካት በአላህ ላይ አምልኮትን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ማጥራት በሚለው ላይ ልብ ከታነጸ የዚህን ጊዜ ጣበት الجوارح وصلح የሰው ልጅ ልብ ይህንን አምኖበት ከሆነ አካላቱ ምን ይሆናል? ያማረ ይሆናል። አካላቱ ሳሊህ ይሆናል ማለት ነው። ለመስገድ አይከብደውም፣ ለመጾም አይከብደውም፣ ሰደቃ ለመስጠት አይከብደውም። ይህ ሁሉ ክብደት የሚመጣው ከምንድን ነው? ወይ የታዘዘ መሆኑን አለማወቅ ነው፣ ወይም ደግሞ ያ የታዘዘው ነገር የሚያመጣውን ጥቅም አለማወቅ ነው። በተቃራኒ የተከለከለውን ነገር አለማወቅ ነው፣ ወይም የተከለከለውን ነገር በመስራት የሚመጣውን አደጋ አለማወቅ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አካላት ተስተካክሎ ስናይ በዲኑ ላይ ቀጥ ብሎ ሰላት ሲሰግድ፣ ጾም ሲጾም፣ ሐራምን ነገር ሲርቅ ስንመለከት ይሄ ከልብ የመነጨ ነገር ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ በደመ ነፍስ የሚሰራ ነገር አይደለም። በላ የቲሙ ሸይኡን ሚነል ማእሙሪ ቢሂ ዛሂረን ኢላ ቢሃ። እንዲያውም ማንኛውም የታዘዘ የሆነ ነገር የተሟላ ሆኖ ተግባራዊ አይሆንም በዛ መሰረት ካልሆነ፣ በልብ ካልሆነ። ወኢላ ፈለው ዐሚለ አዕማለን ዛሂረተን ቢዱኒ ሃዚሂ ካነ ሙናፊቀን። እዚያ ያ ካልሆነ ግን በልቡ ሳያምንበት በአካላቱ ብቻ የሰራው ከሆነ ሙናፊቅ ሊሆን ነው ማለት ነው። በልቡ ያላመነበትን ነገር በአካላቱ የሚሰራ ከሆነ ثم هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها في الذكاء والاستقامة። ከዚያም ይሄ በልብ ውስጥ የታመነበት ነገር ነው ለሰው ልጅ ምን የሚያደርገው? መልካም ስራን በመስራት ላይ የሚቀሰቅሰውና የሚያነሳሳው ግልጽ የሆኑ ተግባራቶችን የሚሰራው። ስለዚህ ግልጽ የሆኑ ተግባራቶች ከውስጥ ካለው እምነት ጋር አንድ ላይ ሲገጣጠሙ ነው የሰው ልጅ በኢማኑ ላይ ጠንካራ የሚሆነው استقامም የሚኖረው ማለት ነው። فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح። ስለዚህ በልብ ዙሪያ የመጡ ህግጋቶችን ልብን በተመለከተ ያሉ ህግጋቶችን ማወቅ በአካላት የሚሰሩ ተግባራቶችን በተመለከተ የመጣውን ህግ ከማወቅ በጣም ቅድሚያ የሚሰጠውና አንገብጋቢው የልብን በተመለከተ ያሉ ህግጋቶችን መረዳት ነው። ይህ አስሉ ምክንያቱም አስሉ ልብ ነው። ወአህካሙ الجوارح متفرعة عليها የአካላት እንቅስቃሴዎችና ህግጋቶች ሁሉ ከዛ የሚመነጩ ናቸው። وهي موطن نظر الرب الله سبحانه وتعالى የሚመለከተው የሰው ልጆች አካላትን ሳይሆን ልባቸውን ነው። كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره. الله ملكتني النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا إن الله لا ينظر إلى أجسادكم الله أكلاتاتشون أي ملكت أجرناتشو كأجرناتشو وفرمناتشو رجمناتشو يقول له يفتروا سلون الله سبحانه وتعالى በእናንተ ላይ የሚያየው እሱን አይደለም። ወላ ኢላ ሱወሪኩም ወይም ገጽታችሁን አይደለም የሚያየው። ታምራላችሁ፣ ታስጠላላችሁ፣ መልከ ጥፉ ናችሁ፣ ይሄን ሁሉ አላህ አያይም። ምክንያቱም እሱ ነው የፈጠረው። ማን በምን አይነት መልኩ መፈጠር እንዳለበት ያውቃል። በዛ አይነት መልኩ ፈጥሮታል አላህ ሱብሓነሁ። አላህ ከእናንተ የሚያየው ምንድነው? ወላኪን ينظر ኢላ ቁሉቢኩም አላህ የሚያየው ወደ ልባችሁን ነው የሚያየው። وأشار بأصابعه إلى صدره الله የሚያየው ልባችሁን ነው በማለት በጣቶቻቸው ወደ ደረታቸው አሳይቷል። አላህ የሚያየው ልባችሁን ነው። አንዳንድ ዘገባዎች እንደመጣው ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ሰሩትን ስራ ልባችሁን ነው አላህ የሚያየው።
روى مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. من بليل حديث لي كأبي هريرة رضي الله عنه بتزكى حديث يا الله ملك تنيا النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا التقوى ها هنا وأشار بيده إلى صدره ودرتاتቸው እያሳዩ ተቅዋ ማለት እዚህ ነው። ተቅዋ እዚህ ነው፣ ልብ ላይ ነው። ልብ ሲፈራ አካላት ይፈራል። ልብ ሲስተካከል አካላት ይስተካከላል። እዚህ አላህን መፍራት የሚባለው በአካል አይደለም። መጀመሪያ የሚቀድመው ምንድነው? ልብ ነው። ልብ አላህን ሲፈራ ነው አካላት ያንን የሚከተለው ማለት ነው። واشار الى صدره 3 ወደ ደረታቸው እያሳዩ አተቅዋ ها هنا 3 ጊዜ ደጋግመው አተቅዋ ها هنا እያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመላከቱ ማለት ነው። እዚህ የሰው ልጅ ልብ ካልፈራ ምላስ አይቆጠብም፣ አይን አይቆጠብም፣ እጅ አይቆጠብም፣ አካላቶች አይንቀሳቀሱም። አላህን መፍራት ከልብ ነው ማለት ነው። ከልቡ አላህን የሚፈራ የሆነ ሰው ምንም ነገር ለመስራትም ሆነ ለመተው አይከብደውም ማለት ነው። فالقلوب هي الأساس فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. ስለዚህ القلوب هي الأساس ልብ ዋናው መሰረቱ እሱ ነው ማለት። ልብ ሲስተካከል በተቅዋ አላህን በመፍራት ላይ የእውነት መስተካከል ከእውነቱ አላህን የሚፈራ ከሆነ استقامت الجوارح كلها አካላቶች ሁሉ استقامة ይኖራቸዋል ማለት። በዒባዳ ላይ ቀጥ ይላሉ፣ ወለም ዘለም አይሉ፣ ታዛዥ ይሆናሉ። عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه የአላህን ትእዛዝ በመተግበር ላይ እንደዚሁም የአላህን ውዴታ በመፈለግ ላይ ማለት ነው። وفي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. بمسند أنس بمسند إمام أحمد كأنس بن مالك رضي الله عنه بتزجب حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم من قالوا لا يستقيم إيمان عبد يسولج إيمان ጽኑ አይሆንም፣ የሰው ልጅ ኢማን የጸና አይሆንም حتى يستقيم قلبه ልቡ እስከሚጸና ድረስ ማለት ልቡ በኢማን ላይ ካልጸና ኢማኑ የጸና ሊሆን አይችልም፣ ይወላወላል ማለት። قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والمرادة باستقامة إيمانه የሰው ልጅ ኢማኑ ጸና ማለት ምን ማለት ነው? استقامة أعمال جوارحه يا أكلاتوቹ ስራ ቀጥ ብለው መሄዳቸው ነው ማለት ነው። በአካላት የሚሰራው ስራ መጽናት ነው። فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب يا أكلات እንቅስቃሴ ጸንቶ የሚቀጥል አይሆንም። አንድ ሰው በሰላቱ ላይ ጸንቶ አይቀጥልም፣ በዒባዳው ላይ ጸንቶ አይቀጥልም ልቡ በዛ ላይ ጽኑ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. ስለዚህ ልብ ጸና የሚባለው መቼ ነው? የሰው ልጅ ልብ ጽኑ ነው በኢማኑ ላይ የሚባለው መቼ ነው? أن يكون ممتلئا من محبة الله አላህን በመውደድ የተሞላ ሲሆን፣ አላህን በመውደድ የተሞላ ሲሆን እውን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እወዳለሁ ወይ ብሎ ሰው ራሱን መጠየቅ አለበት። እዚህ አላህ የውለታዎች ሁሉ ባለቤት እሱ ነው። ሰውየውን ከሌለበት ያስገኘው እስከሚሞትም ድረስ የሚንከባከበው እሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሂዳያ ሰጥቶት ጽናትን ሰጥቶት ከክፉ ነገር ጠብቆት የሚወደውን ነገር ሰጥቶት ሁሉን ነገር ያደረገለት ባለውለታው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለዚህ አላህን መውደድ ይኖርበታል የሰው ልጅ ልብ ማለት ነው። ومحبة طاعته ከዚያም አላህን መውደድ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም አላህን መታዘዝን መውደድ አለበት። እነዚህ ሁሉ የሚመጡት እንዴት ነው ሲል አንድ ሰው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውለታዎች በላዩ ላይ ሲያስተነትን ነው። فاذكروا آلاء الله የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውለታ አስታውሱ። የአላህን ውለታ በላዩ ላይ ባስታወሰ ቁጥር ለአላህ ያለው ውዴታ እየጨመረ ይሄዳል። ለዚህ ነው ሙእሚኖች ለአላህ ያላቸው ውዴታ ከምንም በላይ በል እንዲያውም እያንዳንዱ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ምንጫቸው ከአላህ ውዴታ ነው። አላህን ስለሚወዱ ሰላት የሚሰግዱት፣ ጾም የሚጾሙት፣ ኸይር የሚሰሩት፣ ዒልም የሚማሩት፣
አላህን ስለሚወዱ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? እሱ የአላህ ውዴታ ምንጭ ነው። ይሄ ደግሞ ምንን ያስከትላል? ወመሐበቱ ጣዓቲሂ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መታዘዝን መውደድ ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ውለታ በጣም በህይወቱ የማይረሳው ውለታ የዋለለት ሰው ካለ በየትኛውም መልኩ የሆነ ነገር ቢጠይቀው እምቢ አይለው። የፈለገ ነገር ቢጠይቀው ያንን ነገር ለመስራት ዝግጁ ነው። ኢላ ለኢም የሆነ ሰው በጣም ሙጅሪም የሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር ውለታ የዋለለትን የሚክድ ማንም የለም። እንደ ውለታው መጠን ደግሞ የሰው ልጅ ለዛ ሰው ያለው ክብር ይጨምራል እንጂ አንድ ሰው ውለታ ተውሎለት ሲያበቃ ያኒ እሱ ምን አደረገልኝ አላህ ነው ለኔ ያደረገልኝ ሚል ከሆነ ይሄ ሰው እየተሳሳተ ነው። አላህ ነው ያደረገው፣ ነገር ግን ይሄ ሰው ሰበብ ያደረገለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ስለዚህ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ላ የሽኩር الناس ላ የሽኩር ኢላህ፣ ሰዎችን የማያመሰግን አላህን አያመሰግን። ስለዚህ ሰው ውለታ የዋለለትን ሰው ሚክድ ከሆነ አላህም የዋለለትን መካዱ አይቀርም። ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا في محبة الله، የሰው ልጅ ልብ استقامة ላይ ነው ማለት ምንድነው? አላህን በመውደድ ልቡ የተሞላ ሲሆን የውለታው ባለቤት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala፣ ሊወደድ ይገባል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደድ የሆነ ጌታ ነው። ገፉር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala፣ ወዱድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala፣ ኻሊቅ ነው ራዚቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala፣ ሕያው የሚያደርግ የሚገል እሱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የውለታዎች ሁሉ ባለቤት እሱ ነው። ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ፣ ማንኛውም ኒዕማ ጸጋ በላያችሁ ላይ የምታዩት ጸጋ ሁሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣችሁ ነው። እዛ አላህን መውደድ ወመሐበቱ ጣዓቲሂ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝን መውደድ አለበት። አንድ ሰው በደስታ መሆን አለበት ትዕዛዙን የሚያከብረው ማለት የአላህን ትዕዛዝ የሚያከብረው በደስታ መሆን አለበት። ወከራሃቲ ማዕሲየቲሂ አላህን ማመፅን መጥላት አለበት። ይሄ ዋናው መሰረቱ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ እኮ ማዕሲያ ሊሰራ ይችላል፣ አላህ የከለከለውን ነገር ሊፈጽም ይችላል። ዋናው ግን ምንድነው? አላህን ማመፅን መጥላቱ፣ አላህን መታዘዝ መውደዱ ነው። ስለዚህ አላህን ማመፅ የጠላ ሰው ሁሉ በምንም ምክንያት ይሁን ነፍስያው አሸንፋው በሸይጣን ተታለው ወይም በሰዎች በምንም መልኩ ቢሆን አላህን ያመፀ የሆነ ሰው ይጸጸታል፣ ቶሎ ብሎ ተውበት ያደርጋል። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተውበትን በር እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ከፍት ያደርገው ማለት ነው። የተውበት በር ተዘጋ ማለት ቂያማ ቆመ ማለት ነው። እዚህ ሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ ለምንድን ነው እስትግፋር እንድናደርግ የታዘዝነው? ወንስተግፊሩ ረበኩም ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى እስከ አላህ እስከወሰነው ጊዜ እስከሰየመው ጊዜ ድረስ ያጣቅማችኋል። እስትግፋር ተውበት ካረጋችሁ ወንስተግፊሩ ረበኩም ثم توبوا إليه ጌታችሁን ምህረት ጠይቁ፣ ወደ አላህ ተመለሱ። ያንን ስታረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጣቅማችኋል በዱንያ። ስለዚህ ዋናው ተውበት ማድረግም የተደነገገው ለዚህ ነው። ግን የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ ምን መሆን አለበት? አላህን መታዘዝን መውደድ፣ አላህን ማመፅ መጥላት አለበት። ወንጀል የሆነ ነገር ካልጠላ፣ ዒባዳ የሆነ ወደ አላህ የሚያቀርበውን ነገር ካልወደደ በመልካም ነገር ላይ ለመጽናት ይቸግረዋል ማለት ነው፣ ያዳግተዋል። ስለዚህ ማዕሲያ ላይ መውደቅ ሌላ ነገር ነው፣ ማዕሲያን መውደድና መጥላት ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ቢያንስ አንድ ሰው ማዕሲያን የሚጠላ ከሆነ አላህን ማመፅን የሚጠላ ከሆነ ቢሰራው እንኳን ምን ይሆናል? ተውበት ያደርጋል፣ ወደ አላህ ይመለሳል። አላህን መታዘዝን የሚወድ ከሆነ አንድ ሰው ሳያውቀው ወይም እያወቀ በተዘናጋ ጊዜ ቶሎ ብሎ ተመልሶ በዛ መልካም ነገር ላይ ለመጽናት ምንድነው ቀላል ይሆንለታል። ስለዚህ አላህን መታዘዝን መውደድ እንደዚሁም ማዕሲያን መጥላት ይሄም የልብ ስራ ነው፣ አካላትን የሚያስተካክለው በዛ መሰረት ነው። ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ ለሰውየው قال الحسن البصري لرجل ለአንድ ሰው ምን አሉት? ዳዊ ቀልበክ ልብህን አክም አሉት። ልብህን አክም فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم الله سبحانه وتعالى ከባሪያዎቹ የሚፈልገው ምንድነው? ልባቸው እንዲስተካከል يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم إذا الله سبحانه وتعالى ከባሪያዎቹ የሚፈልገው ምንድነው? የልባቸውን መስተካከል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ በሐጅ ላይ
ከሚደረጉ ነገሮች መካከል አንዱ ምንድነው? እርድ ነው፣ መስዋዕት ነው። ሰውየው ወይ ኡድሕያ ያርዳል ወይ ደግሞ ሀዲያ ያርዳል። እነዚህ መስዋዕት ናቸው ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህን ከዘረዘረ በኋላ በሱረቱል ሐጅ ላይ ከዘረዘረ በኋላ ፈዝኩሩ እስመላሂ ዐለይሃ ሰዋፍ ፈኢዛ ወጀበት ጁኑቡሃ ፈኩሉ ሚንሃ ወአጥዒሙል ቃኒዐ ወልሙዕተር ከዛሊከ ሰኸርናሃ ለኩም ለዐለኩም ተሽኩሩን አለ። አስራችሁ ካረዳችሁ በኋላ መሬት ላይ ስትንጋለን ስጋዋን እናንተም ብሉ ለተቸገረ ማብሉ አለ አላህ ሱብሓነሁ። አላህ እንደዚህ አድርጎ ግመሏን አግርቶላችኋል። እናንተ አረዳችሁ። ግመል አላህ ካላገራው የሚገራ እንስሳ እኮ አይደል፣ በጣም ኃይለኛ እንስሳ። ነገር ግን አላህ ስላገራው ግመል የሰው ልጅ ሊያረድ በጣም እንግዲህ ተመልከት፣ የሰው ልጅ ግመል ጋር ሲቆም ምን ያህል ልዩነት እንዳላቸው ራሱ ከመሆኑ ጋር የሰው ልጅ ሊያርደው ሲል ግመል ያለቅሳል። አላህ ከዛሊከ ሰኸርናሃ ለኩም ለዐለኩም ተሽኩሩን፣ አላህን እንድታመሰግኑ እንደዚህ አድርገን አግርተንላችኋል። ይህን ካለ በኋላ አስከትሎ ምንድን ነው ያለው? ይህን የሚያርዱት ያው ወደ አላህ ለመቃረብ ከመሆኑ ጋር አላህ ምን አለ? ለን የናለ ላህ ሉሑሙሃ ወላ ዲማኡሃ ወላኪን የናሉሁ ተቅዋ ሚንኩም። ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለን የናለ ላህ ሉሑሙሃ፣ እነዛ ከምታርዱት ነገር ለአላህ የሚደርሰው ስጋ ምንም የለም። ከደሙም የሚደርሰው ምንም ነገር የለም። ከስጋውም ከደሙም ለአላህ የሚደርሰው ነገር የለም። ነገር ግን ያንን እርድ በምታርዱ ጊዜ ከልባችሁ አላህን ፈርታችሁ የምታርዱት ከሆነ አላህ ዘንድ የሚደርሰው የልባችሁ ፍርሃት ነው። ወላኪን የናሉሁ አተቅዋ ሚንኩም። እዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በሚሰሯቸው ዒባዳዎች ላይ የሆነ መውጫ ቀዳዳዎችን ሲፈላልጉና ያኒ ከማገር ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታ የሚጫወቱ አለ። የሰው አንተ የምትሰራውን ብዛት የምትሰራውን መጠን አይነቱን ሳይሆን ያንን እንድትሰራ ያነሳሳህን ልብ ነው አላህ የሚያየው። አነሰም በዛም ሰውየው የሚሰራው መልካም ስራ የሚንቀሳቀስበት ነገር ምንጩ ከየት ነው? አላህን ከመፍራት ነው ወይንስ ፍላጎት የለውም? ጀስ ራሱን ለመጠበቅ ወይም ክብሩን ለመጠበቅ ለምንድን ነው የሰራው? ይሄ ነገር ዋና ወሳኝ። ስለዚህ ሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ ትሪት ማድረግ ያለበት ምንድነው? ልቡን ነው። ስለዚህ ምን ነዋቂድ الاسلام ከተባለው ነዋቂድ الاسلام ከተባለው ምንድነው? እሱ አንድ ሰው የሸሪዓ ህግጋቶችን እየጠላ የሚሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ የሚጠላ ከሆነ የሸሪዓ ህግጋቶችን የሚጠላ ከሆነ ቢተገብረው እንኳን ይሄ ምንድነው? ይሄ ምን ነዋቂድ الاسلام እስልምናን ከሚያበላሽ ለምን ሰርቶታል። ቢሰራውም እንኳን የተባለው ስለዚህ ሰርቶታል ሰውየው። ነገር ግን የሰራው ምንድነው? በልቡ እየጠላው ነው። ስለዚህ በልቡ እየጠላው የሰራውን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለው ማለት መቀበል ብቻ ሳይሆን ይህን የሸሪዓ ህግጋት በውስጡ ጥላቻ ስላለው ምን ይሆናል? ይሄ እስልምናውን ከሚያበላሽበት ነገር ይሆናል። ስለዚህ ዋናው መሰረቱ ምንድነው? ልብ ነው። فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومحبته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه። ስለዚህ የሰው ልጅ ልብ ደግሞ የተስተካከለ አይሆንም حتى تستقر فيها معرفة الله። አላህ ማን ነው? አላህን ማወቅ በልብ ውስጥ ሰርጾ ሲገባ ነው የሰው ልጅ ልብ የሚስተካከለው። የአላህን ማንነት ማወቅ الذي يعلم السر وأخفى ድብቅ የሆነ ከዛም የተሸሸገ ከዛም የራቀ የሆነ የረቀቀን ነገር የሚያውቅ የሆነ ጌታ لا تخفى عليه خافية። ስውር ድብቅ የሆነ ነገር በአላህ ላይ የሚደበቅ ነገር ምንም የለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻይ ነው። የሰው ልጅ ሲያምጽ ያንን አመጹን አደባባይ ሊያጋልጠው ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላህን ማንነት ማወቅ የግድ ነው። በልብ ውስጥ ማዕሪፈቱላህ አላህን ማወቅ ወዐዘመቱሁ የአላህ ትልቅነት ወመሐበቱ የአላህ ውዴታ ወኸሽየቱሁ አላህን መፍራት ወመሃበቱሁ ወረጃኡሁ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መከጀል ወተወኩሉ ዐለይሂ በአላህ ላይ መመካት። እነዚህ ነገሮች በልብ ውስጥ ጸንተው ሲቀመጡ ወይም ሰርጸው ሲገቡ የልብ መስተካከል የሚመጣው የዛኔ ነው። ስለዚህ በተለይ ቁርአን ሲቀራ አንድ ሰው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውለታ የሚናገሩ አያቶችን በደንብ ሊያስተነትን ይገባል፣ ልብ ውስጥ እንዲጸናና ለአላህ ያለው ውዴታ እንዲጨምር። ስለዚህም ነው እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈኩር እንድናደርግ የሚያዘን ማለት ነው። ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ቱብሲሩን፣ ነፍሳችሁን አይታችሁ አትመለከቱ?
በነፍሳችሁ ውስጥ እዩና ተረዱ። አፈለም የሲሩ ፊል አርድ ፈየንظሩ ከይፈ ካነ ዓቂበቱ ለዚነ ሚን ቀብሊሂም أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور بمدر ليلة من ينكساكسهم ያለውን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስራ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍጥረት በማየት ፈተኩነ ለሁም ቁሉቡን ያቂሉነ ቢሃ የሚያስተውል ልብ እንዲኖራቸው አው አዛኑ የስመዑነ ቢሃ ወይም የሚሰሙበት ጆሮ እንዲኖራቸው ማለት ነው። ፈኢነሃ ላ ተዕመል አብሳር የሰው ልጅ እኮ አይኑ አይደለም የሚታወረው፣ ወላኪን ተዕመል ቁሉቡ ለቲ ፊ ሱዱር በደረት ውስጥ ያለ ልብ ነው የሚታወረው። ልብ ሲታወር አይን ማየት ይሳነዋል ማለት ነው። ይህን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚለን ለዚህ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ማወቅ የግድ ነው። وهذا هو حقيقة التوحيد የተውሂድ እውነታው ይሄ ነው። ومعنى لا إله إلا الله የلا إله إلا الله ትርጉም ይሄ ነው። فلا صلاح للقلوب ለልብ መስተካከል አይኖርም حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. نعم إن شاء الله ከዚህ እናነሳለን። هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.